안녕하십니까. 존경하는 국민 여러분, Respected citizens, 밤잠도 주무시지 아니하시고 throughout sleepless nights, 저희들 행사할 때마다 whenever we have an event, 유튜브를 통하여 이 자리에 와 계시는 those who are participating through YouTube, 800만 해외 동포 to 여러분, those 8.5 million Koreans overseas, 우리는 문재인의 간첩 정부를 5년 경험하면서 we have experienced the Moon Jae-in admin, 그들의 의도를 간파했습니다. and we have known their intentions. 문재인 간첩 정부는 대한민국을 해체하고 And their spy organization is trying to disband our 북한의 country 연방제로 편입하여 and to hand our nation over to the low-level 대한민국을 federalists, 북한으로 갖다 바치는 일을 5년 계속했습니다. over to North Korea, and they have continued it for 5 years. 철흑같이 어둡던 시대에 And within these gloomy days, 오늘 이 자리에 와 계시는 and to all of you here, 대한민국의 뿌리요, are the roots of Korea 그리고 지도자시요, and all the leaders 대한민국을 지키는 근간이 되시는 and those who are safeguarding our nation. 각 시민단체 대표 여러분들께서 To all the representative of the civil associations, 광화문 광장에 모여서 we have gathered in Gwanghwamun, 3년 동안 and for 3 years, 비가 오나 눈이 오나 through rain and snow, 첫째는 하나님께 울부짖었습니다. first we cried out to the Lord 이 나라를 살려달라고. to save our nation. 그리고 국민들에게 호소했습니다. And we said to the people, 저 문재인 간첩 정부를 반드시 처리해달라. let us impeach Moon Jae-in, the spy organization. 그 결과 대선을 통해서 And as a result, through our election, 아슬아슬한 24만 표 차이로 we have gained a very close win 겨우 정권 교체가 이루어졌습니다. of a very small marginal difference. 이제 침식이 끝난 이제 한 2달 반 정도밖에 되지 And it's 않았는데 been only 2 months after this inauguration, 문재인 간첩 정부가 but this spy organization, admin, 구축해놓은 what they have made, 그 어둠의 조직을 통하여 and through this dark 흔들기 organization, 시작해서 they're trying to shatter our 지금 admin. 지지율이 28%로 떨어졌습니다. And right now, with the approval rating, it is 이것은 28, 있을 수가 없는 and 사건입니다. this is totally unseen. 전 세계의 사회와 정치 분야에서 And within all regions of society 어떤 and 정권이 politics, 교체되면 when we have a change in admin, 최소한 3개월 at least for 3 months, 아니면 거의 6개월 안에는 or maybe within 6 months, 여론조사나 regarding public opinion 그 polls, 평가에 대해서 자제하는 것이 상식적인 예입니다. and it's very logical in order to stop this critique. 그런데 이 어둠의 세력은 어떤 일을 했나요? But what is this organization doing right now? 제가 가만히 And 살펴보니까 I've seen this. 반드시 이들은 다시 They are to once again, 이 박근혜를 탄핵시키고 just like the impeachment of Park Geun-hye 이명박을 깜빵 보낸 and imprisonment 그 of Lee Myung-bak, 쾌감을 가지고 있기 they 때문에 have known this ecstasy. 이놈들이 반드시 무슨 짓을 할 것이다 So they're going to repeat something 하고 once again. 저는 불꽃 같은 눈으로 살펴보게 되었습니다. And I've seen this with my flaming eyes. 대통령 취임식이 끝난 바로 그 다음 날입니다. 그 Right 다음 날. after the inauguration day, 하루가 지나지도 않고 그 다음 날에 the next day of the inauguration, 윤석열 대통령이 장차 잘할 것이냐 못할 것이냐 how will Yoon Suk-yeol do in the future? 이따위 여론조사를 They 시작했습니다. hold such a public opinion poll, 이것은 범죄 행위죠. and this is a crime, 기본적 상식도 없는 짓이죠. and this is not logical at all. 결국은 그렇게 해서 확대해서 And at last they expanded, 3개월도 되지 않은 현재에 and right now, not even just being 3 months, 벌써 윤석열 대통령의 탄핵이란 말을 지금 들고 they're 나왔습니다. already calling out for the impeachment of Yoon Suk-yeol. 또 일부의 미국에 있는 한국인 그 일리노이 교수 그 개자식이 And a professor from Illinois, 지금 발깡을 떨고 앉았습니다. he is fluttering around right now. 그러니까 좌파의 언론 매체, So the leftist media, 그 다음에 시민단체, the civil 그 associations, 다음에 정치인, and the politicians, 지식인 and all the 전체가 그들이 하나가 되어서 they have all binded into one, 다시 지금 윤석열 대통령을 침몰시키려고 and they're trying to bring down the collapse of 지금 Yoon Suk-yeol, 급속도로 지금 진행하고 and 있습니다. they're pushing forward to this. 우리는 다시는 이런 일이 일어나지 않기를 바라왔습니다. But we are not trying to make this happen 그러나 once again. 이대로 그만두다가는 But with this stance, 이명박과 박근혜보다가 더 빨리 he could be impeached 이 윤석열 정부가 위험한 상태에 왔습니다. quicker than Park Geun-hye and Lee Myung-bak.
존경하는 국민 여러분, respected citizens, 그리고 대한민국을 지켜오신 이 자리에 계신 어르신 여러분, and to all the seniors who are protecting our nation. 절대로 우리는 대한민국을 북한에 넘겨줄 수 없습니다. We must not hand our nation over to North Korea. 반드시 간첩들과 주사파 세력을 쳐내고 And we must disband the Chuche and the spies. 그들에게 동조하는 세력들을 깨우쳐서 And we must awaken all the followers of them 대한민국을 영원히 반석 위에 세워야 할 so 것입니다. that we can have a firm foundation of Korea. 이제 사회자께서 저를 소개할 때 말씀드린 것처럼 And as I said, 저는 여러분이 보시는 것과 전혀 다르게 I am 몸 상태가 아주 안 좋습니다. very ill right now. 오늘도 사실 내가 이 대회를 지시를 해놓고 And even today, I commanded this event. 병원으로 갈까 하다가 겨우 내가 이 자리에 But 왔습니다. I was thinking about going to the hospital. 저는 이 몸 상태로는 이런 일을 할 수가 없습니다. And I cannot do such a work with my ill 3년 body. 전에도 그리하였습니다. Even 3 years ago, it was the same. 그럼에도 불구하고 But still, 지금 여기 와 있는 이범 총재를 비롯해서 and along with all the 김수열 prime minister 대표 등등이 오셔가지고 and representatives, 목사님이 이 일을 안 맡아주면 if you do not take on this action, 대한민국은 살 길이 없다고 해서 there's no way for Korea to live. 할 수 없이 내가 실수로 대답을 했다가 So I made a mistake of 오늘까지 answering, 이렇게 끌려서 고생하게 되었는데 and I've made such a big 저는 effort. 후회하지 않습니다. But I do not 이 일을 하다가 제가 3번의 감옥을 갔다 왔습니다. even though I was in prison 3 times, I do not regret. 감방에 들어가서 가만히 기도해 And 보니까 I've prayed inside myself. 밖에서 안 보이는 것들이 보이기 시작하더라고요. And things I could not see outside, I could see. 여기도 여러분 영적인 눈이 좀 어두운 사람은 꼭 감방을 한번 가보기를 And those 바랍니다. are dim and they're spiritual eye, you must go to prison. 그래서 내가 거기서 보니까 And me seeing there, 첫 번째 눈에 보이는 것이 what I saw at first was, 저 김정은 저 한 놈만 죽이면 if we just kill this one man, Kim Jong-un, 남북한의 모든 문제가 다 해결되는데 then all the issues regarding the Korean Peninsula will be 본질적인 solved. 것을 But 놔두고 regarding this essence, 60만의 군인들이 고생해야 되고 and all the 600,000 뭐 soldiers 국정원이 고생해야 되고 are making much effort, and the 왜 NIS. 이럴까? But why so? 내가 이번에 다시 나가기만 하면 And if I go out once again, 3년 안에 I will within 3 years, 저 김정은 저놈을 죽이든지 아니면 시베리아로 쫓든지 whether to kill Kim Jong-un or 북한의 노동당 정권을 해체하고 execute him in 반드시 Siberia, 통일을 해야 되겠다. I must disband the North Korean Labor Party. 두 번째는 And secondly, 이 일을 진행할 사람의 대표를 we 세워야겠다. must have a representative in order 그래서 to 나가기만 operate. 하면 내가 윤석열을 반드시 대통령 So when 만들어야겠다. I go out for myself, I'll make Yoon Suk-yeol our president. 그렇게 각오하고 제가 감옥에서 나온 후로 And I have made this decision. 하루도 쉬지 않고 And I've never once 감방에서 나온 그 다음 날부터 부산역 광장으로부터 시작했습니다. rested, and I went straight forward to Busan Station 대구역 광장, and all the way to 대전역 Daegu 광장, and Daejeon 광주역 광장, and Gwangju. 그리고 또 전라북도 도청 소재지. And I also went to Jeolla. 전국을 제가 폭풍으로 다니면서 I made this nationwide tour. 목숨을 걸고 윤석열 대통령 만들려고 I gave my life into it in order to make Yoon our 전체를 다 president. 걸고 한 결과 I made much effort, 이야 만만치 않더라고요. and it was not easy at all. 저는요 넉넉히 3분의 2 정도로 이길 줄 I 알았는데 thought we would have a very big win, 겨우 24만 표. but just 24. a 24,000. 도대체 왜 이런 일이 생길까? But then why so? 그리고 또 하나는 이 자유통일을 이루기 위해서는 And in order to achieve freeunification, 해외 800만 동포들을 하나로 합쳐야 되겠다. we must find all the 8.5 million Koreans 그 해외에 overseas, 사시는 우리 동포들도 and even our 우리 compatriots, 한국 사람들의 피를 가지고 있기 때문에 because they have the blood of the Koreans. 얼마나 싸움을 잘하는지 They're so good at fighting. 그 한국에 있는 단체는 거기 다 있어요. And all the Korean 약 associations, they're 500개 all 있어요. located 500개. abroad as well. 그리고 서로 말도 안 해요. About 말도. 500, but they don't 이게 communicate 우리 with one 한국 another. 사람의 참 큰 단점 중에 And that 하나인데 is one of the biggest cons for these 그래서 Koreans. 대만이 가지고 있는 교민청 제도를 벤치마킹해서 So we have made the World Federation policy of the 우리가 Taiwanese. 5월 달에 이 자리에서 And within this spot 세계 in May, 교민청 대회를 통하여 through our WKF event,
전 세계의 230개 유엔 가입 국가별로 and all the UN registered 미국은 countries 도시별로 and America by each state. 교민청 대회를 선포하고 We have proclaimed the WKF. 지금 오히려 외국이 서명대회가 훨씬 더 빨리 갑니다. And on the other hand, they are doing much 해외 more petition 동포들은 전체 800만이 다 서명을 하라. regarding those Koreans who are 자유 abroad 통일을 위하여. for free unification. 이와 같은 이제 7가지를 제가 감옥에서 They 결단했는데 vowed upon these 7 그 things. 중에 이제 그 5가지를 완성했고 Inside my prison, I completed 5. 이번에 이제 6번째 완성을 위해서 in 1000만 조직을 진행하고 To 있습니다. complete my 6th policy, I'm going 8.15 back 대회 때까지 this 10 million until August 15th. 1000만을 조직하여 And we order to gather this 10 이번에 million. 돌아오는 8.15 대회를 통해서 And through our upcoming August 15 event, 좌파, 종북, 빨갱이, all the pro-North, 간첩 leftists, 이 모든 세력들을 다 청소해야 될 we 것입니다. must disband all of these forces. 이것은 1000만 조직밖에 방법이 없습니다. And our only solution for this is the gathering of 10 million. 오늘 바쁘심에도 불구하고 And though we are very busy, 휴가철임에도 and 불구하고 even though it's a holiday season, 정말로 나라를 사랑하시는 because you really love your 우리 nation, 어르신들이 이 자리에 와주심에 대해서 진심으로 감사를 I 드립니다. thank you all for participating in this event. 우리가 이 1000만 조직을 완성하지 아니하면 If we don't complete this 10 million, 그동안 여기 장군님들 And 또 along with all the 애국자들 단체장들이 해오신 patriots, 그 모든 all 수고가 of your hard efforts, 마지막 결론적으로는 결국 대한민국이 북한으로 갈 수밖에 없다는 the 사실을 last the reality 우리는 that Korea 알게 is going 되었기 to go to 때문에 North Korea, we know. 이 자리에 오신 우리 모든 단체장들께서 So to all the associations today, 힘을 합쳐서 we must all gather our force. 이승만 대통령이 건국하시고 And our founding father, 박정희 Syngman Rhee, 대통령이 일으켜 놓은 and risen by Park 이 Chung-hee, 대한민국 정신으로 with the spirit of Korea, 속히 3년 안에 북한을 우리가 해방시켜서 we must free North Korea within 3 자유 통일 years, 국가를 만들어 세계 G2 국가를 만들어 so that we could 봅시다. go all the way to a nation of the second GNP. 마지막으로 제가 드릴 말씀은 And lastly, I can say, 우리 자유우파 우리 여기 각 단체별로 우리 각자는 너무 열심히 to all 하시는데 the liberal right wing, you are doing much 우리에게도 effort, 조금 우리 자신들끼리 조금 반성해 보여야 될 필요가 있습니다. but we must apologize and look back at 이 ourselves. 한국 사람들은요 따로따로 떼어놓으면요 이거는 완전히 너무너무 잘합니다. Koreans, they're a very good 근데 individuals. 합해서 하자 But 그러면요 when we are to do something 다 together, 이게 또 잘 안 되더라고요. we are all disbanding and scattering. 내가 그 약 한 20년 동안에 And for 20 years, 강화문 운동을 하면서 through my Gwangamun movement, 사실은 그 강화문에 이 1460개 시민단체가 있는데 and there's about 1,000 organizations within 이것을 Gwangamun, 확대해서 만드신 분은 but who expanded it? 하늘나라 가신 박세직 It 장로님이었습니다. is Elder Park who went to heaven. 저는 그 박세직 회장님의 그 도움으로 And through his help, 재향군인에 제가 그 담임 목사를 해본 적이 있습니다. I was the representative of the Korean Veterans 그 Association. 박세직 그 회장님은 그 생각이 어떤 생각이냐 And 하면은 Representative Park had the idea of 시민단체의 숫자도 좌파보다 더 많아야 된다. even our civil organizations, we 이런 must 개념을 be 가지고 계십니다. bigger than those leftist forces. 그때는 그 돈 있는 데가 재향군회밖에 없기 때문에 And only the Korean KVA had the money back then. 누구든지 우파 시민단체 만드는 사람은 돈 300만씩 다 지원해 And 줬어요. they would all fund them with money. 그래서 이제 강화문에 이 많은 우파 시민단체가 일어났고 While these right wing and they 이제는 represent up. 좌파 시민단체보다가 우파가 숫자가 더 많게 되었습니다. And now they have more in number 그 후에 이제 박근혜 대통령 탄핵이 일어나고 than the leftists. And we see the 또 impeachment 이명박 대통령이 탄압을 받을 때 of Park and 또 Lee Myung-bak. 점점 더 확대하기 시작해서 They 여기까지 expanded more. 왔는데 And we see till here. 문제는 이제 그 정권이 교체됐다고 해서 But just because we have a change in admin, 너무 이제 안일하게 생각하는 그 단체들이 너무 많습니다. there's so many people who think that we are secure, 절대 그렇게 생각하면 안 but 됩니다. not at all. 제가 오늘도 And even today, 김국성 그 북한 정찰총국 former chief of the RGB in North Korea, 국장님을 모시고 왔습니다. Mr. Kim Kuk-sung. 이 잠깐 앞으로 한번 나오시죠. 어디 가셨나? 예, 잘 오시죠. 왜 우리가 정신을 차려야 되는가? Why must we be 위로 awakened? 올라오시죠. 예. 우리 그 방송을 통해서 여러분 보셨겠습니다만은 You can see through our broadcast. 뭐 더 이상 뭐 생각할 필요 없습니다. You don't need to think much about it. 이분의 말 한마디 들어보면 압니다. You can know just by his words. 이분은 북한에서 남쪽에 간첩을 파송하는 총
총대장이었습니다. He was the 북한에서. director of dispatching all the spies to South. 하나님께서 대한민국을 위하여 나는 이 한국으로 보내주신 줄 확신합니다. But I am sure that God sent him here because he loves our nation. 그래 한국에 와서 And he came. 모든 분야에 And within all fields, 정치, within politics, 경제, economy, 사회, society, 교육, the 언론, education, media, 군사 military, 모든 분야에 내가 심어놓은 간첩의 명단들을 within all fields, the spy that I sent, 국정원에다가 he 줬더니 gave it to the report, 오히려 국정원이 reported to the NIS, but the NIS, 완전히 문재인 정부의 국정원은 바로 이거 간첩입니다. 간첩. under the Moon's admin, they were totally a spy. 오히려 이 우리 김국성 이 저 국장님을 탄압하기 시작했어요. But they 탄압. started to oppress him. 그래서 열받아 가지고 And then he was angered by this. 청와대 안에도 내가 간첩을 심어놨다. And have even said that even the Blue House has 그래도 spies. 조중동을 비롯하여 And there are all the 대한민국의 conservative media. 언론 그 다음에 정보기관 누가 하나도 방문 And 안 the press, 하니까 nobody reacted to him. 이분이 열받아 가지고 And because he was so angered, 국정원에서 도망 나와 가지고 he escaped from the NIS. 영국의 BBC에 가서 폭로를 하기 And 시작했어요. he exposed this truth on BBC. 청와대 안에 내가 간첩을 심어놨다. I put spies within the Blue 현재도 House. 있다. 현재도. They're still there. 그러니까 영국의 BBC가 방송을 하니까 그때서야 BBC 이제 뭐 호들짝 놀라가지고 And people were surprised then. 그럼에도 이 문재인 정부는 엄청나게 탄압을 But 시작했어요. the Moon Jae-in started to oppress him. 이제 그 윤석열 정부가 바꿔진 후에 And because we have a change in 이제 admin to you, 그 우리 대표님을 조금 이제 사용하기 시작했습니다. they started to use Mr. Kim. 이제 왜 대한민국이 정권이 바뀌었음에도 불구하고 And why do we, though we have a change 왜 in admin, 지지율이 28%로 떨어지는가? why do we see the approval rating of 그 원인을 28%? 제일 잘 아시는 분이 바로 And 이분이십니다. he knows the reason of this. 내가 이분을 모시고 And with him, 여러분들에게 잠깐 말씀을 드릴 테니까 I will say a word to 정신 you. 바짝 차려주시기를 So 바라고 please be awakened at this moment. 절대 우리가 정권 바뀌었다고 안심하시면 안 되고 Just because we have a change in admin, you 마지막으로 must not be 당부드리고 comforted. 싶은 말씀은 And alas, 제가 가문 운동을 하면서 and me through my Kwangam Spirit movement, 항상 제 마음속에 고통이 있었습니다. I already had pain inside my heart. Always. 뭐냐면은 뭔 일이 이제 되거나 되지 않았을 때도 And if we have success or not, 여기 시민단체 대표님들이 각자가 다 각계 전투하는 거예요. all the civic groups, they were individualists. 이제 지금 현재 일어난 사건을 본다면은 But right now, looking at the current event, 윤석열 대통령이 대통령 당선되고 afterwards, Yoon Suk-yeol being 정부가 elected, 바뀌었습니다. and a change in admin, 누가 말 안 해도 다 압니다. everyone knows. 이 정부가 누구 때문에 바뀌었고 거기에 중심은 누가 힘쓴지 국민들이 다 Who 알아요. was revolving around in this change of admin. 그런데 단체별로 다 인수위 시대를 가가지고 But they go to the staffs. 뭐 심지어 이런 말을 하는 사람도 있어요. 정강훈 목사 한 거 그거 다 내가 시켜서 한 거라고. Pastor Jones' work, it is all commanded by me. 이런 식입니다. That is what they're doing right now. 그래서 지금 우리 강화문을 알기를 우습게 합니다. So they think of Kwanghamun as a very 윤석열 low level. 정부도 우습게 알아요. Even the Yoon Suk-yeol admin. 왜냐하면 저 강화문은 아무리 세력이 세도 Because though we are very strong in our 작업과 force, 공작에 들어가면 if we instigate them, 저거는 한 방에 깰 수 있다. within just one strike, they could be disbanded. 그래서 이준석이도 그렇고 So even for 장제원 또 장제원, 권성동 권성동, 이 강화문 운동 알기를 우습게 하는 they think 거예요. very low level of our 왜 Kwanghamun 그러냐? Spirit 이 movement. 사람들은 Why? 콩가루야. Because they're all mess. 누가 시민단체 대표 한 사람 딱 불러가지고 Calling out one representative of a civil group. 소원이 뭡니까? What is the group? 우리 아들 저기 저 전국구 대표 하나 좀 Or 시켜주시고 what is your wish? Make me my 네, son. 시켜주겠습니다. A 그러면 representative. 바로 그냥 다 각자 행동해버려요. Immediately they will become 이제는 individuals. 다음에는 절대 그런 행동하면 안 됩니다. But that is unacceptable. 그러면 우리가 하는 전체의 주적에 문제가 생기는 겁니다. And they will cause a trouble in all of our groups. 제가 쓴소리를 한마디 말씀드렸는데 And I will say some bitter 꼭 words. 참고해 주셔서 Please take that 이제 into 우리는 consideration. 어떤 단체의 뭐 이기주의적인 무엇이 중요한 것이 아닙니다. And we must not act alone. 우리는 자유통일해야 됩니다. We 자유. must achieve free 그리고 unification. 주사파 쳐내야 되는 And we 것입니다. must eradicate all the Juche forces. 동의하십니까? Do you agree to this? 동의하시면 두 손 들고 Say 만세합니다. long live Korea if you agree. 전체 주제가 다 이루어지면 And all, after we have this 그 all 다음에 topic, 여러분 각 단체별로 가지고 있는 모든 소원은 자동적으로 이루어질 this whole 것입니다. topic, and automatically your wishes will become 자, true. 이제 김구성 대표님을 잠시 모시겠습니다. 자, 앞으로 한번 나오시길 바랍니다. 우리 박수로 한번 맞이하겠습니다. 네. 짧은 시간에 이해를 돕기 위해서 몇 가지 질문만 하고 저는 내려가겠습니다.
어디서 태어나셨나요? 평양에서 태어났습니다. 평양에서요? 예. 일생 동안 평양에서 무슨 일을 하셨습니까? 일생 동안 평양에 나서 남조선 해방을 위한 교육을 받았고요. 성장에서는 그 남조선 혁명을 이룩하기 위한 전 처서에서 그 막중한 책임을 지니고 살아왔습니다. 알기로 여기에 뭐 그 외교부 쪽으로 태영호 의원도 계시고 예. 또 여기 뭐 어떤 분 여러분들이 많이 계시는데 정보 기관으로서 최고의 위치에 있었던 분은 우리 대표님이 처음이시죠? 그렇습니다. 아, 그래서 우리 국민들 속에서는 정보기관 하면은 첩보와 정보를 다루는 기관으로 알고 있는데요. 북한은 아시다시피 그 막말로 말하면 비정상 국가니까 기구 체계도 특별합니다. 그래서 북한에서 핵심 중에 핵심 기관이고 권력 중에 권력을 다루고 있는 것은 정보기관입니다. 이제 말씀하신 것처럼 외무성은 존재 가치도 없고요. 거기는 정보라고 다룰 수 없습니다. 더 말해서 외교 전략이라고 해서 외무성에서 나오는 것이 아니라 정보기관에서 출생합니다. 다 만들어서 그냥 시켜 먹는 거죠. 그래서 그것을 통치자한테 보고해가지고 그것이 통치자의 정책과 지시가 돼가지고 해당 부서에 지시됩니다. 김정일을 직접 만나본 적 있나요? 있습니다. 저 3번 만났습니다. 3번. 예. 뭐 때문에 만났나요? 대남 전략을 위해서 만났습니다. 예. 그 더 이해를 돕기 위해서 뭐 고급 용어 쓸 필요 없이 예. 남한에다가 간첩을 파송하는 예. 총 대표였었죠. 그렇습니다. 저는 우리 남조선 혁명을 위해서 남조선에 파견하는 간첩을 양성하고 파견하고 지휘하는 역할뿐 아니라 그 성공을 위한 전략과 전술을 만들고 그랬습니다. 자, 한국에 오셔가지고 예. 국정원에서 한 5년 계셨나요? 예. 그래서 이제 북한에서 본인이 하신 일들을 누구 간첩 내가 심었다. 저거 언론, 교육, 정치, 여의도 저거 다 우리가 심었다 하고 심지어 청와대 현재 간첩이 있다고 주장하신 적 있나요? 있습니다. 근데 그 말을 주장하니까 대한민국에서 반응이 어땠었나요? 저보고 정신 나간 사람이라고 공격이 간단치 않았습니다. 하하. 그래서 영국의 BBC를 가셨군요. 그렇습니다. 한국에서 안 받아주니까. 그렇죠? 그러니까 거기 가서 현재 청와대도 내가 심은 간첩이 있다고 폭로하니까 예. 그때서야 이제 문재인 간첩정부가 화들짝 놀라가지고 예. 자기들은 이미 다 알고 있었죠. 그렇겠지요. 예, 근데 이제 탈로가 나니까 그래서 뭐 지금 오히려 BBC 방송하고 난 뒤에도 예. 대표님을 뭐 정신병자라고 그렇습니다. 문재인 정부가 예, 예. 저처럼 깜빵은 안 갔죠, 그래도. 안 갔지요. 예. 자, 그래서 이제 자세한 내용은 또 방송에서 계속 말씀해 주실 것이고 오늘의 핵심은 뭐냐면 지금 윤석열 대통령이 취임식한 지 2달 반 됐습니다. 예. 반됐는데 지지율이 28%로 떨어졌습니다. 예. 어떤 모 좌파 후진 신문은 17%로 떨어졌다고 이렇게 또 발광을 떱니다. 예. 이 지금 남한에서 이루어지고 있는 이 현상 있잖아요. 예. 이 현상에 대해서 어떻게 보십니까? 저는 뭐 놀랄 것도 없고 정상적인 거로 보고 있습니다. 그래서 지금 진행되는 것은 이제 여러분들께서 아셔야 될 것은 좌파의 머리에서 생산되는 게 아닙니다. 철저히 북한 정보기관에 의한 지령에 의해서 이런 난동질이 계획되고 행동되고 그렇습니다. 그러니까 지금 지지율이 내려가는 것까지도 그렇습니다. 그건 두말할 거 없습니다. 북한에서 예. 정찰 총국입니까 거기가?
경찰청국입니다. 그래서 지금 총지휘를 상태에서. 합니까? 그렇습니다. 거기서 미순이 효순이 사건도 지휘했죠. 그때는 네. 경찰청국이 아니고 그때는 대외연락부, 당 대외연락부에서 그것을 지휘했죠. 나중에 합쳐진 거죠. 예, 그렇습니다. 그 다음에 이제 광우병거, 예. 그것도 거기서 지휘했죠. 대한민국에서 일어나는 이런 폭동들, 집회들, 그거는 생산지가 북한 정보기관으로 보면 100% 맞습니다. 그 다음에 인천 메가더 장군 동상 철거 있죠. 그건 더 말할 것도 없습니다. 예. 그게 전부 북한의 지시대로 그렇습니다. 예, 그렇습니다. 그래서 지금 우리가 지금 말하는 게 좌파와의 투쟁이다 했는데 그것은 북한의 노동당 정보기관하고 싸움입니다. 그래서 이것이 우리가 알 것은 다 과거를 돌아보면 느낄 수 있을 겁니다. 네. 우리 대한민국의 역사 과정을 보면 보수 성향의 정권으로서 리승만 정권으로부터 박정희 시대를 거쳐서 오늘의 대한민국이 왔지만 좌파는 북한의 지도 밑에 네. 민주화라는 갑옷을 입고 자유라는 갑옷을 입고 민주 하면서 오늘날까지 왕 거예요. 그래서 철저히 좌파의 뿌리는 북한에 있다고 했죠. 북한에. 예. 그러면 박근혜 대통령을 탄핵시킨 그 모든 지휘도 당연히 그건 뭐 더 말할 것도 더 말할 없습니다. 것도 없고. 뭐 내가 여기 우리 대한민국 국민들의 뭐 그 DNA를 허술히 평가하는 의미에서가 아니라 좌파들이 지금 진행하고 있는 모든 그 자태는 저 정보기관에 의해서 움직이고 있다는 것은 절대 우리가 잊어서는 안 되는 진리라고까지도 말해도 됩니다. 제가 문재인을 간첩이라고 해가지고 예. 감옥을 3번 갔다 왔는데 그렇습니다. 어떻게 생각하십니까? 그거는 뭐 제가 여러 번 유튜브에 나가서 옳다고 그 증명했지요. 네. 왜그런가 하면 그 신용복은 북한의 그 뭐 있는가 하면 남조선 혁명 사족관이라는 데가 있습니다. 네. 거기는 막말로 조직 지도부 성원들까지도 출입이 금지되는 곳으로서 정보기관에서 핵심적 지위에 있는 사람만 출입하게 돼 있어요. 그러시군요. 거기에 들어가면요, 김종태 초상화와 함께 그 옆에 신용복이 초상화가 있습니다. 이야. 그래서 그 밑에는 위대한 수령 김일성 동지께 충직했던 남조선 혁명의 전위투사 신용복 동지 그렇게 써 있단 말이에요. 혹시 여기 와 계신 어른들 중에 거기 이름이 혹시 있는 사람 한번 찾아보세요. 혹시. 지금 네. 이제 목사님 말씀하시니까 네. 좌파 쪽에서는 불안한 사람들이 많을 겁니다. 네. 예. 그러면 이제 마지막으로 오늘 지금 현재 이루어지고 있는 지금 다시 또 제3의 탄핵, 예. 그 이명박 그 또 탄핵이라고 봐야 되고 박근혜 그렇습니다. 탄핵 예. 이번에 이제 3번째인데 이 싸움이 이대로 가다가는 누가 이길 것 같습니까? 지금 상태로는 우리 보수가 집니다. 아하. 집니다. 그 섭섭하게도 섭섭하게 들릴지는 모르겠지만 제가 보건대는 내가 북한 정보기관의 위치에서 지금 남한 이 대한민국의 정치 정세를 분석한다면 나는 저 좌파에 손들어주지요. 그러면 예. 내가 볼 때 그 괜히 겁주려고 하신 말 아니 그건 아닙니다. 그건 아니고 죄송하게도 여기 앉으신 분들 아까 소개하는 거 보면은 우리 대한민국의 역사와 함께 뿌리요. 자기 피땀으로써 노고를 바치신 우리 대한민국의 귀하고 귀한 재산입니다. 내가 이런 분들 앞에서 아닙니다. 나는 오히려 제 말을 꼭 두드시고
새롭게 새로운 세계에서 정신을 가다듬고 싸우지 않으면 그대로 우리 보수는 괴멸될 것이며 이것이 만약에 이제 다시 좌파 정권으로 전번처럼 정부가 넘어가면요 1년 내로 김정은 통치하에 둔다. 이 내 말을 꼭 믿어주시기 바랍니다. 꼭 바랍니다. 이것이 내가 왜 이렇게 담담하게 말하는가 하면요 이 짧은 시간에 내가 구체적으로 다 말할 수 없어요. 그렇지. 그러나 내가 거기서 김정일, 김정은이 하고 직접 머리를 맞대고 전략을 짜고 책략을 짜고 그 답 들어오는 거 보면은요 지금 우리 대한민국 우리 주요 요청 기관은 더 말할 것 없고 각 지역들에 독버섯처럼 우후죽순으로 지금 자라 있고요. 그것이 좌파 정부라는 세 번의 정부를 탄생시킨 결론입니다. 결과. 그래서 아까 목사님 말씀하시는 것처럼 전번에 24만 명의 비등비등한 균형으로서 우리 윤석열 정부가 탄생했는데 이거 마음 놓을 수 없습니다. 절대로 마음 놓을 수 없습니다. 그러면 우리는 그냥 북한에게 우리는 눈 뜨고 넘겨줄 수 없다. 예. 특별히 뭐 저가 그런 게 아니라 여기 와 계신 어르신들은 그야말로 대한민국을 위해서 일생을 그냥 바친 거거든요. 사실. 그렇습니다. 전부야 다 장군님들 아닙니까? 예. 이런 현실이 지금 이렇게 일생을 고생하고 생명을 바쳐서 지켜왔던 대한민국이 마지막 결론이 내가 하늘나라 가기 전에 이 대한민국이 해체되고 북한으로 간다. 이건 받아들일 수 없는 거거든요. 절대로 그럴 수 없습니다. 그런데 우리 우파들은요 전략과 전술이 별로 없어요. 다 알고 있습니다. 알아요? 예. 이 좌파 애들은 아주 교모하거든요. 예. 그래서 우리가 이제 8월 15일 국민대회를 통해서 예. 사전에 1,000만을 조직해서 예. 근본적인 문제를 해결하자. 예. 아예 주사파는 전부 다 잡아서 깜빵 다 집어넣어버려. 예. 10만 명이 되든지 5만 명이 되든지 이거는 일종의 세 번째 우리도 혁명이라고 봐야 되는데 그렇죠. 4.19는 학생들이 했다면 5.16 군인들이 했다면 이번에는 자유 우파 국민들이 혁명적 방법으로 대응하지 아니하면 절대로 못 이길 것이다 이렇게 생각하는데 어떻게 생각하십니까? 100번 맞는 말씀입니다. 결국 윤석열 대통령도 저렇게 어중간하게 스탠스를 취하는 것이 자기를 지지하는 세력이 과연 어디가 더 많은가 이 눈치를 보기 시작했단 말이에요. 그렇습니다. 그러니까 이번에 8.15 대회는 굉장히 중요하고 예. 반드시 우리가 성공해서 우리가 G2 국가로 갈 수 있는 자유통일을 이루어내야 될 것입니다. 예. 마지막 각오를 한마디 말씀 한번 해주시죠. 안녕하십니까. 이렇게 대한민국의 사랑, 대한민국을 위한 그 충정의 마음으로 모이신 여러분들과 같이 할 수 있어서 대단히 감사하게 생각합니다. 앞에서 간단히 말씀드렸지만 저는 남조선 혁명 완성을 위해서 북한 정보기관의 최고직위에 있으면서 이 나이까지 앞만 보고 달려온 사람입니다. 그랬던 제가 오늘 이 자리에 설 수 있었던 것은 나 역시 대한민국이 걱정되기 때문입니다. 다른 것도 없습니다. 예. 오늘 그래서 제가 말씀 올리려고 하는 것은 우리 여기 모이신 분들에 대한 업적이나 공적을 평가하고 자랑하려는 데 있는 것이 아니라 좀 양해 주셔가지고 저는 좀 비판적인 견지에서 말씀 올리겠습니다. 내가 잠깐 앞에서도 말씀 올렸던 것처럼 지금 우리 보수는 분열에 빠져가지고 자만자족에 빠져가지고 자기 위치에 서 있지 못해요. 북한은 80년 동안 다
단 한 번도 변함없이 무차별적인 온갖 수단과 방법을 동원해 가지고 오늘과 같은 좌파 세력을 만들어 놨습니다. 오늘날의 좌파 세력과의 싸움은 앞에서 내가 말씀 올렸던 것처럼 북한 노동당과의 싸움이에요. 네, 이것을 중하게 알아야 됩니다. 그래서 오늘 대한민국은 북한의 주체 사상이 깊숙이 뿌리 내려가지고 붉은 독버섯이 되어서 우리 대한민국의 주요 요충기관은 물론이고 각 지역들에서 우후죽순처럼 자라고 있습니다. 예, 이것은요, 이제도는 우리가 이 대한민국 좌파 세력을 마음대로 관리할 수 없는 그런 엄중한 단계에 이르렀다 그겁니다. 아시는 것처럼 좌파 세력은 당정 시민단체가 하나의 유기체로 돼가지고 하나의 결정체로 돼가지고 북한 노동당의 지도 밑에 움직이고 있습니다. 특히 좌파 시민 단체는 뼈와 골간이 돼가지고 진보 진영을 이루고 있으며 그들은 좌파 정권을 밀어주고 있어요. 반면에 우리 보수 세력은 보시는 것처럼 어제 7.27 행사에서 김정은은 연설에서 핵무력을 바탕으로 해가지고 우리 윤석열 대통령을 노골적으로 무시해 버렸고 우리 대한민국 정부를 향해서 위협했어요. 깡패 새끼들, 깡패 새끼들. 그 다음에 또 뭐라고 말했습니까? 남조선 것들. 더 나가서 윤석열 정권과 군대를 전멸시키겠다고 외쳤어요. 자, 이렇게 됐을 때 우리 정부나 우리 그 국힘당에서 외마디 한마디 한 거 있어요? 저 좌파 정부와 똑같이 유감을 표한다. 뭐 거기 무슨 유감이 필요합니까? 예? 오늘 우리 보수 정권이 바로 그런 위치에 있다 이것이지요. 지금 눈 우리 보니 뜨고 보지 않습니까? 저 국힘당 우리 보수를 대표하는 당이라고 볼 수 있습니까? 없어요. 왜? 보세요. 지금 우리 국가가 그런 위기에 처해 있는데도 고기 떼놓고 싸마는 짐승들처럼 정치 권력을 놓고 자기 자신의 향유를 위해서 우리 국민 무서운 줄 모르고 지금 저렇게 하고 있어요. 맞죠. 우리는 절대로 용납할 수 없어요. 그 사람들은 우리가 추천해서 찍어줘서 국회의원 배지를 달고 지금 살고 있어요. 그 젊은 사람들 말이에요. 여기서 피 흘리고 투쟁한 여기 계신 분들을 막말로 세상 앞에 무시하면서 범무서운 줄 모르고 저러고 있습니다. 우리가 그런 사람들을 믿고 우리 대한민국을 지킬 수 있고 자유통일을 이루갈 수 있겠는가? 저는 절대로 그럴 수 없다고 생각합니다. 자, 구체적으로 예. 더 섬세하게 내가 몇 예. 마디 물어보겠습니다. 청와대 간첩 심으는 거 사실입니까? 예, 그렇습니다. 주로 그 청와대에 들어간 간첩들은 직책이 뭐였습니까? 그저 사람 이름만 말할 것도. 예, 직책은 얼럭덜럭합니다. 얼럭덜럭. 예, 하고 고정적인 이제 리타임맨 분들은 교체가 되기 때문에 주로 비편제 근무 성원들을 이용하면은 세월의 흐름과 함께 더 깊숙이 청와대. BBC에서 말씀하신 것 같은데 뭐냐면 보일러공, 예, 또 전기, 예. 뭐 컴퓨터 예. 이런 기능공들을 많이 심었다고 그래요. 그렇습니다. 하. 거기에 추가적으로 말하면 이제 운전수 뭐 이런 운전수. 사람들도 예. 그러면 예. 그 청와대에 있었던 그 기능공들 간첩들이 예. 지금 용산으로 또 거기 묻어 온 애들이 있는지. 그거는 그 우리 윤석열 대통령님께서
그런 그 보직에 있는 사람들이 인사 시스템을 어떻게 해서 관리했는지 그거는 모르겠지만 저희 생각으로서는 100% 교체하는 게 가장 안전한 방법이고 안보를 담보할 수 있다. 저는 그렇게 봅니다. 두 번째는요. 예. 여의도인데 예, 야당 여당 두 개 합쳐서 예. 거기도 좀 심어놨나요? 그거는 더 말할 것도 없고요. 가장 쉽지요. 가장 심. 예, 거기는 이제 신뢰를 들면 국회의원 한 명을 내가 흡수하겠다, 북한 간첩으로 포섭하겠다 하면요, 그 첫 단계가 보좌관 이제 포섭하면 됩니다. 예, 그다음에 안에 보좌관 포섭하는 거는 아주 쉽습니다. 쉽고 그다음에 시민단체 좌파애들 예. 단체장들을 북한으로 불러서 예, 거기서 경찰청에서 실제로 훈련하고 교육한 적이 있습니까? 많지요. 아, 뭐 더 나가서 이제 김정일에게 올리는 맹세문도 작성케 하고요. 하하. 예, 이제 그 와서 교육 주면 우리 대한민국 국민들이 생각하는 것처럼 저 북한에 거지 날아가서 그 북한 국민한테 뭘 물이 끄떡끄떡 하겠나 이렇게 생각하실 수 그중에는- 있는데요. 그 정반대입니다. 그 중에는 예. 내가 몸담고 있는 예. 기독교 단체 있죠. 목사들. 예, 예. 목사들 중에도 북한 가서 간첩 훈련을 직간접적으로 그 있다고 언제 한번 말씀하셨죠? 예, 많지요. 한번 내가 이 자리에서 지금 우리 종교계 목회 단체들 특히 한 17개 단체 목사님들은요 아하. 지금 뭐 세대를 이어간다는 것처럼 김정일, 김정은 정권까지 오면서 그를 지지하고 노는 우리 민족끼리 우리 동포끼리 라는 호를 쓰고요 구의 하수 노릇하는 단체 목사가 있습니다. 어떤 목사는 북한에 30번 갔다 왔다 그래요. 그건 막 자랑스럽게 떠들어요. 그러니까 이제 그걸 알려야 됩니다. 북한에 이제 그렇게 30번 오고 10번 오고 하는 거는 아시는 것처럼 우리 대한민국 국민이 북한에 올 때는요, 오기 전에 우리가 여기 침투시켜 놓은 간첩들에 의해서 인물 자료가 구체적으로 다 옵니다. 거기에 준해서 이제 입국 허용을 줘요. 하고 들어온 다음부터는 또 거기 맞는 해유와 책략을 넣어서 간첩 거의 되게 흡수합니다. 그 다음에 예. 언론. 예. 언론엔 좀 심어놨나요? 어떠나요? 네, 좀 이거 이렇게 물어보는 것도 안 심어놨다고 구는 것 자체가 좀 이상한데요. 이제 그 내가 신뢰를 들면 북한 노동당 하면 조직 지도부 선동부입니다. 이 두 개 부서가 핵심 축으로서 오늘날의 조선노동당이 존재하는 것이며 오늘 저 북한이라는 나라가 존재하고 있어요. 이게 무슨 말이냐 하면 이렇게 선동부의 역할이 막중하다는 거예요. 따라서 우리가 대남 혁명을 완수하는 데서 가장 중요한 포인트가 이 언론 기관이단 말이에요. 거기서도 TV, 지상파, 언론 기관 이거는 첫째도 둘째도 좌파화하는 데서는 가장 급선적인 임무입니다. 네. 여기에 많은 분들이 예. 애국자 중에서 예, 이 일생을 그 국가를 위해서 군대에서 예. 헌신하신 분이 많으신데 예, 그 군대 있죠. 예. 거기도 심었습니까? 아니 이거 뭐 그 두만 여기 우리 저 장성분들 많으신데 좀 망신스럽지만 한마디 해도 되겠습니까? 한번 해보세요. 네. 하랍니까 진짜? 한번 해봐요. 괜찮아. 하지요. 네. 우리 대연락부에서 여기 대한민국의 간첩으로 침투시킨 사람이 언제 침투됐는가 하면요 1950년 전쟁 시기 침투됐어요. 그때. 예. 그래서 그때 침투돼 가지고 뭘 했는가 하면 구두 닦기 노릇을 했어요. 구두 닦기 노릇을 여기서 그렇게 가지고 성장해서 큰 재벌이 된 거예요. 그 과정 속에 국적을 변경해 가지고 홍콩에 가서
둥지를 틀고 앉아 있었는데요. 부르는 장성들이 다 온단 말이에요. 아하. 왜 오는가? 아. 돈 준단 말이에요. 돈 주니까. 그럼 그 공짜라고 없잖아요. 그 돈 두께만큼 군사 정보가 술술 다 들어옵니다. 아. 이거 거짓 아니에요. 예? 이게 하고 또 여 가지도 그 대위라는 사람 또 그 돈 받고선 이제 북한에 이제 이렇게 얼마 이게 전에. 이게 뭔가 하면 우리가 지금 북한을 비웃고 우리 경제가 높고 뭐 자꾸 우월감에 젖어 있는데요. 절대로 거기서 깨어나야 됩니다. 북한은요 어떻게 생각하면 되냐면요 굶주린 승냥이가 배부른 호랑이한테 이긴다. 이렇게 한번 생각해 보세요. 우리가 잘 먹고 잘 산다고 해서 북한한테 우린 이긴다고 생각할 이걸 때는요 한국말로 표현하면 오산입니다. 한국말로 표현은 바싹 마른 여우가 예, 살찐 돼지를 잡아먹는 거예요. 그렇죠. 한국 표현은 그렇거든요. 예, 맞습니다. 그러니까 우리는 너무 살이 적고 그렇죠. 띠퉁거리고 있고, 예, 그런데 북한은 바싹 마른 여우인데. 그렇죠. 예. 그러니까 80년 동안을 남조선 해방의 최종 목적이에요. 목적이야. 0.01% 변화된 거 없어요. 정상회담 3번 했다는 것은 궁극적으로 그 좌파 대통령을 내가 깔고 왔는 과정이었지 남북 관계를 상승시켜 가지고 흔히 말하는 우리 민족의 수건인 조국 통일을 위한 게 아니다. 한마디로 김정은이 통치 밑에 이 대한민국을 먹는 거지. 진짜 마지막입니다. 예, 정말 대한민국을 지켜야 될 단체가 예, 경찰도 있고 검찰도 있고 예. 군대도 있고 예. 다 중요하지만 예, 국정원 아닙니까? 예, 자, 심각합니다. 이건 정말 심각하게 대답하셔야 됩니다. 예. 국정원 안에 간첩 심었나요? 이것도 말하면요 국정원에서 나 욕한다고요. 그러니까 여기에 대한 답변은요 여기 우리 장성 달고 계신 분들은 다 이해하실 것 아닙니까? 정보기관이 왜 존재합니까? 앞에서도 내가 일반적인 말로 하지만 요충기관에 간첩을 엮는 게 가장 국선적인 전략이죠. 이번에 윤석열 정부가 예. 국정원에 예, 1급 예, 차장 예. 전체를 싹 다 지금 다 내쫓았는데 예. 어떻게 생각해요? 잘했습니다. 어땠어요? 잘했는데요. 요거 조금 내가 이제 그 상부 구조가 바뀐다고 해서요 하부 구조까지 바뀌지 않는단 말이에요. 하면 상부 구조에 의해서 하부 구조가 작동하지만 그래도 실지 앞선에서 뛰는 사람들은 이 밑에 사람들이단 말이에요. 이것까지 숙청할 때 우리 국정원은 개혁이 된 국정원이 될 것이고 실질적으로 우리 대한민국의 핵심적인 정보기관으로서 국가를 지탱해 줄 수 있습니다. 그분들이 그렇게 할 수 있도록 예. 힘을 불어넣기 위해서 우리가 8.15 대회를 하려고 그러거든요. 예. 천만조직 대회를. 예. 앞으로 많이 도와주셔서 꼭 자유통일이 이루어질 때까지 그때 저하고 한번 또 약속 한번 했잖아요. 예, 이 한 그렇습니다. 생명을 바치리. 예, 예. 오늘 여기 다 모이신 여러분들께 또 한번 지나간 우리 목사님과의 있었던 일을 하나 말씀 올리겠어요. 저는 대한민국에 올 때 장성택 처형 사건과 관련해서 살기 위해 왔습니다, 사실. 장성택 계열됐다가. 그래가지고 이제 군 8년 동안을요 거의 이제 비공개로 활동을 했고요. 그러다 아까 목사님 말씀처럼 이건 아니다. 아니다는 건 뭐나 하면요. 내가 힘은 없지만 내가 대한민국에 진 죄는 크지만 그 죄를 바칠 때 우리 대한민국에 큰 니둑을 준다. 이 니둑을 주기 위해서는 내 목숨을 버려야 한다. 이런 신념에 찬 각오를 가지고 내가 BBC 방송에 나갔습니다. 그래가지고 잠깐만. 그래가지고 이제 우리 목사님을 만났는데요. 우리 목사님께서 하신 말이 아까 처음에 목사님이 하신
말씀처럼 우리 쭉 거룩하신 하나님께서 우리 대한민국을 위해서 자유통일을 위하라고 나를 보내줬다. 이 말씀을 했어요. 사실 저는 거기까지는 나는 뭐 북에서 우리 하나님 뭐 기독교 뭐 성령 말조차 모르는 사람입니다. 근데 그런 그 성령의 그 자그마한 불씨를 받아안게 해줬지요. 그것이 오늘 저에게는 폭탄과 같은 힘을 내게 해주고 있습니다. 오늘은 이제 롯데호텔이고 내일 아침 새벽 7시에 부산, 예. 점심때 울산, 예. 그 다음에 포항, 예. 강폭 행보를 지금 일주일 동안 제가 하게 돼 있는데 예. 어쨌든 꼭 대한민국이 자유통일될 때까지 예. 이 한 생명을 한번 바쳐봅시다. 저는 일단 목사니까 그렇게 네. 약속을 했고 그렇게 각오했기 때문에 끝까지 가겠습니다. 감사합니다. 예. 고맙습니다. 마지막으로 한 말씀 올리겠습니다. 네. 마지막으로 한 말씀 올리겠습니다. 오늘 우리 대한민국이 처한 이 지금 상태는 위기 상태예요. 우리가 네 다리 펴고 누워서 자고 콧노래 부를 때가 아닙니다. 이거 내가 위협 주느라고 하는 말이 아니고요. 반복하지만 내가 북한에 있을 때 알고 있는 이 대한민국의 실태를 놓고 내가 엄중히 말씀 올리는 겁니다. 리해 되든 안 되든 오늘만은 제 말을 굳건히 믿어주시고 오늘 이 자리가 새롭게 출발하는 자리로 돼주면 좋겠다. 거기서 이 위기 상태에서 벗어나는 것은 다른 길 없습니다. 자유통일이에요. 자유통일. 자유통일입니다. 네. 자유통일. 김은 이 자유통일은 먼 미래의 공상, 지금까지 통일하고 온 그런 사고방식이 아니라 빠르면 빠를수록 좋은, 더 나아가서 목사님 말씀한 3년 내의 자유통일입니다. 그래서 이 자유통일을 위해서는 천만 조직운동의 활화산처럼 뛰어들어야 됩니다. 이 천만 운동의 지도자는 정광훈 목사님입니다. 여기서 참고적으로 말씀 올릴 것은요, 우리가 투쟁에서 승리하기 위해서는 중심이 있어야 하고 지도자가 있어야 합니다. 요게 전직 군인 군 복무한 분들이 많은데요, 때로는 소부대 작전도 필요할 때가 있고 대부대 작전을 할 때도 대부대 작전을 해야 될 시기도 있습니다. 그러나 지금 현 시기는 소부대 활동이 아닌 대부대 활동으로서 우리 대한민국을 지킬 때다. 그 총사령관이 바로 정광훈 목사님입니다. 우리가 지금 말할 때 종교 분리 원칙 해가지고 저 뭐 목사한테 내가 왜 따라가? 저 구구분자 아니에요. 나라를 지키는 데서는 전직도 필요 없고요, 늙은이 젊은이 필요 없고요, 돈 가진 사람 없는 사람 가릴 때가 아닙니다. 뭉쳐서 지도자가 가리키는 길을 따라서 갈 때 우리는 자유통일도 이루할 수 있고요, 지금처럼 저렇게 정치권에서 저렇게 개싸움하듯 국간 몰라하고 이런 걸 통제 가능할 수 있게 됩니다. 그래서 다시 한번 말씀 올리지만 여기 모이신 여러분들께서 저에 대해서 이제 내가 말씀을 올리면 욕도 할 수 있는데요, 전직 다 내려놓읍시다. 전 내가 포스타든 수리스타든 뭐 대령이든 필요 없어요. 전 장관이든 차관이든 무슨 회장이든 필요 없습니다. 다 내려놨어요. 다 내려놓고 예. 뜁시다. 여기 오신 예. 자체가 벌써 다 내려놓고 무엇을 위해서? 네. 자유통일을 위해서. 자유통일을 위해서 달려갑시다. 네, 감사합니다. 예. 감사합니다. 경청해 주셔서 감사드립니다. 또 국정원에서 일생을 사시고 이천 교수님 앞으로 나와주시기 바랍니다. 이제는 사실대로 공개를 하겠습니다. 이천 교수님이신데 이분은
이 국정원 안에서 일생 동안 30년 동안 이 사상전을 총지휘했던 경국성과 반대편에 속한 국정원의 출신입니다. 그동안 제가 안 지는 한 10년이 됐는데 공개적으로 이렇게 좀 나와달라니까 절대 불가능하다고 했는데 이제 드디어 나라가 원체 끝났으니까 이제는 뭐 할 수 없다 해서 공개적으로 나오셨는데, 이천 교수님은 이 대한민국이 이렇게 될 줄을 이미 일찍 알았고, 그 중에서도 지금 문재인 정부가 문재인, 박원순, 이재명 이 세 명이 밑에 마을 공동체를 인민위원회로 이미 다 조직했다는 거예요. 그래서 이런 일이 일어난다는 거예요. 그래서 이런 일이 일어난다. 여기에 대해서 여러분들에게 보고를 드릴 텐데 아마 충격 그 자체를 받으실 것입니다. 자, 박수로 영접하겠습니다. 그렇죠. 네. 자, 됐어. 네. 강의 시작할까요? 네, 알겠습니다. 지금 제가 오늘 제목을 국민들 모르는 사이 공산통일 앞에 놓인 대한민국이라는 주제를 좀 잡아봤습니다. 여러분들께서는 이미 사상 분야를 이해를 하시는 분들이 참 많이 있습니다만 우리가 한 번 더 정리를 해야 될 필요가 있다 싶어서 제가 말씀을 드리려고 합니다. 첫째는 제가요 3가지를 오늘 말씀드리려고 하는데요. 첫째는 우리 지금 공산통일 앞에 놓여 있게 된 이유를, 하나는 첫째는 북한의 대남 공작이 어떻게 대한민국 정권 장악하는 쪽으로 이렇게 작동이 됐는가 하는 부분 하나고요. 두 번째는 문재인 정권과 더불어민주당 정권이 대한민국을 어떻게 체제를 바꾸어 왔는지 그 중요한 포인트를 좀 제가 말씀을 드리려고 하고요. 세 번째는 지금 이들이 체제를 바꾸고 하는 어떤 중요한 수단으로 지금 마을을 장악하는 방법을 사용하고 있다는 점 3가지.